आज आम पढ़ा एक सुंदर विषय काठरू भात घासरू दूध वायु चीनी। यह आम सप्तम श्रेणी साहित्य बही रे डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र यहाँ लिखिं। बुझीला तो पिला माने आग विषय जानिया पूर्व पे काठरू भात हो मत कहल काठटा जलिले सीना भात हम आदि काठ न जल पानी थाऊ कि चाउल थाऊ किछि हबनी ताले काठ जलिवाटा कौन इम्पोर्टाट। घासर दूध माने पिला माने कौन कि घासर तो दूध तैयारी हुए पिला माने गाई जदि घास खाइला सी ताहले दूध दब नहले से दबनी हाँ कि नहीं। तारे वायु चीनी कौन पिला माने कल कारखाना जो आमर चीनी तैयारी होता वायु ही तैयारी होची। ताले ये सब जानिबा पूर्वरु हैला वायु आमर मध्य कौन चीनी तैयारी पर कौन आखु दरकार आखु बिना वायु रे हब नहीं। तेणु एसबू विषय आम डिटेल्स रे पढ़ा आग जानीदबा आम लेखक परिचय डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र परिचय। पिला माने ये आम रसायन शास्त्र जड़े प्रवीण अध्यापक जड़े वैज्ञानिक भाव अभिज्ञता को नहीं विज्ञान को जनप्रिय करने उद्देश्य से अनेक विज्ञान भित्तिक साहित्य सृष्टि करगुड़ी मध्य पृथ्वी बाहर मनीष कृत्रिम उपग्रह सुनार ओडिशा इत्यादि उपन्यास उड़ंता थालिया विज्ञान विचित्रा विज्ञानर श्रेष्ठ आविष्कार आदि गल्प खूब आदर लाभ करिछि। एही प्रबंधटी हैला आधुनिक विज्ञान मनीषर आवश्यकता पूर्ण पर नुआ नुआ उपाय चिंता करिया सह आश्चर्यजनक भाव उद्भावन करुवा उल्लेख करा जायछि। पिला माने वर्तमान दुनिया को नहीं कहुई आधुनिक विज्ञान रे आमे नुआ नुआ उपाय चिंता करी विभिन्न प्रकार कौन जिनिस उद्भावन करुचे ता विषय जनसंख्या वृद्धि संगे खाद्य समस्या सृष्टि होबार जो आशंका रही तार समाधान करिबार को वैज्ञानिक माने किपरि गवेषणा जारी रखिछन्ति ताहा एथिरे वर्णित। बुझेला दिन 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 पिला माने जनसंख्या लोक मान संख्या बढ़िबार लागिछि ताले लोक संख्या बढ़िले खाद्य से अनुसार दरकार नहीं बुझ तो ताले ता विषय केमिति समस्ते कौन खाद्य पाइबे समस्ते केमिति भल से जो वैज्ञानिक माने गवेषणा करिछन्ति विषय आमर कौन उल्लेखित ताले विषय को पढ़ा एक सुंदर विषय है। रसायनविद मानकर खाद्य उपरे आलोचना चक्र से दिन बेस सरगरम हो उठी थाए। बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभाग आलोचना कक्ष पूरापूरी असंभव कथाटा उपरे चली थाए दीर्घ आलोचना। बुझेला तो पिला माने बोस्टन विद्यालय रसायन विज्ञान रे ये सब आलोचना चली खाद्य उपरे बुझेला तो एवं गोटे असंभव कथा उपरे आलोचना चली थाए। कौन से असंभव कथा खाद्य है पिला माने मनीषर जीवन खाद्य नहले मनीष मध्य बंची पारे नाही। शिक्षा कुह कि सभ्यता कुह कि संस्कृति कुह कि शांति कुह रामराज्य कुह सबुरी मूल रही कौन खाद्य। बुझेला तो पिला माने आम शिक्षा आज पाठ पढ़ी जाऊे जदि आम खाई न जीवा ताले आम पाठ भी मन रही भलरे। बुझेला सभ्यता आम गोटे संस्कार शिखा ये परिवेश शिखा आम गोटे तिष्ठा केमिति जिते पाखे आम खाद्य ही थी आम बिना खाद्य आमको कहीं कौन जड़े आम खाद्य खाई न खाई किसी ना संस्कृति हो शांति हो आम मुंड केमिति शांति हम आम खाद्यटा खाई बिना खाद्य को आम मुंडटा शांति हम कि पिला माने राम राज्य को आम सेते बेले गोटे भल राज्यटे भल देशटे गढ़ी पारिबा जितेबाला आम खाद्य ठीक थी। बुझेला सबुरी मूल से रही खाद्य खाद्य नहले शिक्षा सभ्यता शांति रामराज्य सबकि ध्वंस पाई जो देश में खाद्य नहीं सेठी शिक्षा सभ्यता शांति किसी उधेई पारिबो नहीं। खाद्य अभाव हेले मनीष खाइबा को न पाइले हिताहित ज्ञान शून्य होई केते कौन करिवो से जा फल तार शिक्षा सभ्यता संस्कृति पानी फटवा भली मिलई जाए। एही दृष्टि देखिले प्रत्येक देशर प्रधान समस्या है खाद्य। ताहले पिला माने आमे भाबुथिबा खाद्य सबुआडे अछि नाई पिला माने पूरा पृथ्वी सबुठारु प्रधान समस्या होची खाद्य। पृथ्वी रे जेउ बेगरे जनसंख्या बढ़ी चली खाद्य उत्पादन परिमाण दिन को दिन बढ़िले मध्य या सबुबले नियंटिया हुई रही जाउची माने कम होई रही जाउची हैला।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ହାରରେ ଏହା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଆସିନି, ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। 1000 କି 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ବି ଏଠି ସିନା ବହିରେ ଆମକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଲା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟର ବଢ଼ୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଦେଖିବ ଏତେ ଆଉ ଚାଷ ହେଉନି। ବୁଝ ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ହେଉଛି, ମନା ନାହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସହର ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଲେଣି। ସହର ଲୋକ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ତମେ ଦେଖିଛ ସହରରେ ଚାଷ ହେଉଛି? ଗଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲ, କେଉଁଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବିଲଟେ, ଏଇ ବିଲରେ ଚାଷ ହେଇଛି, ଧାନ ଲାଗିଛି କି ବିରି ଲାଗିଛି କି ମୁଗ ଲାଗିଛି? କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କଟକ ଯାଉନ, ସହରମାନଙ୍କର ଆଉ ଚାଷ ନା। ସହର ଛାଡ଼, ଗାଁ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆମ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମର ବି ପଇସା ଦରକାର। ଚାଷର ଯେତେବେଳେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ କମ, ଏବେ ସିନା ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି କି 3300 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବି କ'ଣ ଚାଷୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ। ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ପଇସା ହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେମିତି ଏକ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିହେବ ଆଜି ହିଁ ବିଚାର କରିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଜିଠୁ ବିଚାର କରିବାନି, ଆଗକୁ ଆମେ ଘୋର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପାଣି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ପାଣିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ପାଣି ଦେଖ, ପାଣି ଆମର 100% ଜଳରୁ 97% କ'ଣ ଇଏରେ ବରଫ ଆକାରରେ ଅଛି। ଆଉ 3% ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳ, ବୁଝ ତ, ସେଇ ମଧୁର ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଛି ହେଲା। ମାଟି ତଳେ ଅଛି କିଛି କିଛି ଇଏ ଅଛି ହେଲା, ତାପରେ ଲୁଣି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରହିଯାଉଛି। ବୁଝିଯାଉଛ? ତାହେଲେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଜଳ କଥା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜଳର ଆମର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି 1000 ବର୍ଷ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ, ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହି ନପାରେ। ତେବେ ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯେ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପୁରାପୁରି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ କମି ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ତ ଆମ ଘର କରିଲେ, ତାହେଲେ ଚାଷ କେଉଁଠି ହେବ? କାରଣ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତି ସହର ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପୁରି ଉଠିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଥିବ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଚାଷ ଜମି ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମିବାକୁ ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ଆଜିକାଲି କୃଷିରୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆହରଣ କରୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ଆମକୁ ମୋଟାମୋଟି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଆମ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ହିଁ ଏଇ ତିନୋଟି। ଆମେ ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ତାହା ମୋଟାମୋଟି ଆମକୁ ଏଇ 3 ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଏବଂ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଳୁ ଆଦି ଚାଷ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ମନକ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଯୋଗାଇଲା? ଧାନ, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଳୁ। ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଚାଷ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ବୁଝିଲା? ସୋରିଷ ଆଉ ଚିନାବାଦାମ। ଆଉ ରବି ଫସଲ ଓ ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଆଦି ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଏହି ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚାଷକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରୁଥିଲା 6 ମାସରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଲା 45 ଦିନରେ। ବୁଝିହେଲା ତ? 45 ଦିନ। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ କାହିଁକି? କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ହେତିକି ନ ସରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର 45 ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଅନ୍ତା କି? ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ସେ 30 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ। ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ମଧ୍ୟ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? କାରଣ ଯେତେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ମନେକର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ନ ଖାଉଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ସେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଅନ୍ତା କି? କମିଯାଆନ୍ତା। ବୁଝି ହେଉଛି ତ?
ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖାଲି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହେବନି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାନ, ଗହମ, ଯବ, ବାଜରା ଆଦିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ପାଉ, ସେହି ଶ୍ୱେତସାର କଳକାରଖାନା ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ପଦାର୍ଥରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଆମେ କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। କେମିତିକିରେ ପିଲାମାନେ? ତାହା ପଢ଼ିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ତିଆରି କରେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଭୂମି ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଜଳ ସହିତ ପତ୍ର ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଉଦ୍ଭିଦ ତା'ର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କରିବ? ଭୂମି ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଜଳ ସହିତ ପତ୍ର ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଉଦ୍ଭିଦ ତା'ର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବା ଆଗରୁ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ 7ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟା। ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବଳକାତକ ରହେ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଫଳମୂଳରେ ସାଇତି ରଖେ। ବୁଝିହେଲା? ସିଏ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତା'ର ଫଳ ଆକାରରେ ସାଇତି ରଖେ। ଗଛକୁ କାଟି ତା'ର ଏହି ଫଳମୂଳରେ ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରେ, ତେ ଆମେ ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ଆକାରରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନ ପାରିବୁ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ, ଏଠି ରସାୟନ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅସମ୍ଭବ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ନେଇକି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କଳକାରଖାନାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ନେଇକି ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ତାହା ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଆକାଶର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସରୁ ଗୋଟିଏ ମଇଦା କାରଖାନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଇଦା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆକାଶର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସରୁ ମଇଦା ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗହମ ଉପରେ। ଏହି ମଇଦାରୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଚାଉଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସରୁ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଉଳକୁ ବଳିଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଗଛ, ପତ୍ର, କାଠ ଆଦିରେ ଏକ ସେଲୁଲୋଜ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସେଲୁଲୋଜ ଅଣୁକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଶ୍ୱେତସାର ତଥା ଶର୍କରା ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନେ, ଆମର ସାଧାରଣ ଗଛପତ୍ର କାଠରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଲୁଲୋଜ ଅଛି। ସେଇ ସେଲୁଲୋଜକୁ ଇଏ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଉଳ କଳ, ଅଟା କଳ, ମଇଦା କଳ, ଚିନି କଳ ବସାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଠ କଳ କରି ସେହି କାଠରୁ ମଇଦା, ଅଟା, ଚିନି ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠ, ଗଛପତ୍ରରେ ଯେତେ ମଇଦା, ଅଟା, ଚାଉଳ ପାଇପାରିବା, ଚାଷରୁ ସେତେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ହିସାବ କରି ଦେଖିଲା ଯେ ଆମେ କାଠରୁ ଯେତିକି ମଇଦା, ଅଟା ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବା, ଚାଷରୁ ସେତେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜମିରେ ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଚାଷ ହେଉଛି, ସେହି ଜମିରେ ସେସବୁ ଚାଷ କରାନଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଛ, ବଣବୁଦା ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚାଉଳ, ଚିନି ଆଦି ପାଇପାରିବା। ଏହି ବନଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ କଳରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆର ପାଖକୁ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି, ଚାଉଳ ପାଇବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ। ହେଲା? ସାଧାରଣ ମାଣେ ଜମିରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କୃଷି କରି ଯେତେ ପରିମାଣର ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି, ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ, ତା'ର 1000 ଗୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମରିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ବର୍ଷା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ ଧୋଇଯାଏ, ପୋକ ଯୋଗ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଏଥିରେ ଭୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ସିନା ଆମେ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ପାଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ ମାଣେ ଜମିରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଅଟା, ମଇଦା ସବୁ ପାଇବା, ତା'ଠାରୁ 1000 ଗୁଣରେ ଅଧିକ
କ'ଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଷ ଜମିରେ ଖାଲି ବଣ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅରଣ୍ୟରୁ କାଠ କଟା ହୋଇ ପତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚାଉଳ ଆଦିରେ ପରିଣତ କରିବା ସମ୍ଭବପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଳନା କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହି ଉପାୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାକି ରହିଲା ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମୁଦ୍ର, ମହାସମୁଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୃଷ୍ଟିସାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୃଷ୍ଟିସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ତଥା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଗର, ମହାସାଗର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳନ, ଚାଷ ଜମି ସବୁ କମି ଆସିଲାଣି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସାଗର ଆଉ ମହାସାଗରକୁ ନିର୍ଭର କରିବା। ସେଠି ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନାରେ ପରିଣତ କରିହେବ। ଆମର ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଯେଉଁ କାରଖାନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ, ସେହି କାରଖାନାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ଖାଣ୍ଟି ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା ବାହାରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଆକାର ଅତି ବିରାଟ, ଏହା ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରି ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା, ମାଛ, ମାଂସ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ବଡ଼, ସେଠି ମାଛ ସରିବନି, ମାଛକୁ ମାଛ ଚାଲିଥିବ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୃଷ୍ଟିସାର ପାଇପାରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୃଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା, ମାଛ, ମାଂସ କାରଖାନାରୁ ମିଳିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ରସାୟନବିତ୍ ମାନେ ତାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ। ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ହେବ, ସେଠାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ତହିଁରେ ବିହିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ସମାଜ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସମାଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଉପାୟରେ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମାଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାହେଲେ କୃଷି ବିଭାଗ ଯେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିବ, ସେଠି ଆମର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।